Dear student, last lecture we have seen about different expression for the acceleration, velocity and displacement. As we know, expression for the displacement of particle performing SHL. X is equal to A sin omega t plus phi. This is the general expression for the displacement of particle performing linear simple harmonic motion. As we know, in linear simple harmonic motion means particle is moving, it is oscillatory motion which repeats about a mean position or equilibrium position. From figure we know that particles start from mean position or extreme position. There will be displacement different. Here is a one type of pendulum we draw in which O is a equilibrium position, A and B are extreme position. Such as in particular cases we draw in first case, if particles start from mean position, case 1, particles start from mean position. Mean position means here is starting means time is 0 and displacement also 0. Displacement is also 0. Therefore, as we know, x is equal to A sin omega t plus phi. Here put the values of displacement and time. We get 0 is equal to A sin omega t. Here is t is equal to 0. Therefore, 0 plus phi means phi. Therefore, sin of phi is equal to 0. As we know, which value of sin is 0, such as phi is equal to 0 or phi is equal to pi. Therefore, we can draw the displacement from x is equal to, if phi is equal to 0 or pi, then we get x is equal to sin omega t. This is the expression for the displacement of particles start from mean position. Here we taken as plus or minus. Where A is amplitude, omega t is the angular displacement. This is the expression for the displacement of particle start HSM from mean position. Here, if particles start from mean position, that is positive sign chosen. If it is start towards positive and negative sign for starting towards negative, thus the displacement of particles starting from mean position is x is equal to plus or minus A sin omega t. In other case or particular case, that is case 2. केस 2 मध्ये आपल्याला आता लक्षात येईल का सांगता येईल तर आपल्याला पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोझिशन मीन्स
particle start SHM from extreme position. आता एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणजे तर काय असेल इथं डिस्प्लेसमेंट इज मॅक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम means amplitude, that is x is equal to plus or minus a and starting wave time is 0. We know the equation of linear simple harmonic motion. Displacement x is equal to a psi. Or here we taken capital A. Capital A is the amplitude. A sin omega t plus phi. Put the values of x sin t. X ची व्हॅल्यू आहे प्लस ऑर मायनस a is equal to a sin. This is the 0, therefore here we get phi. This term here get divided, therefore plus minus 1 is equal to sin of phi. जसं की आपल्याला माहित आहे कशाची किंमत आपल्याला वजा 1 किंवा अधिक 1 मिळेल साईनची, तर इथं आपल्याला साईनची किंमत पाय बाय 2 or 3 पाय बाय 2. That is phi is equal to pi by 2 or 3 pi by 2. ह्या किमतीला आपल्याला साईनची किंमत प्लस और मायनस 1 मिळते. म्हणजे तिथं आपल्याला x बरोबर काय सांगता येतं, x बरोबर a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 और ये साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 2. ह्या आता साइनच्या किमतीमध्ये किंवा अँगल मध्ये आपण पाय बाय 2 अधिक करा तर त्यावेळेस काय होतं, साइन असलेलं कोसाइन होतं, कोसाइन असलेलं साइन मध्ये कन्वर्ट होतं. Therefore x is equal to plus or minus a cos omega t. This is the expression for the displacement of particle start from extreme position. म्हणजेच आपण डिस्प्लेसमेंटचे 3 इक्वेशन आपण काढलेले आहे. आता हे दिस इज द particle start from extreme position. At any instant of particle start from extreme position, positive sign for starting from positive extreme position and negative sign for starting from negative extreme position. That is, as we know, general expression for the x is equal to a sin. Here we take capital A sin omega t plus phi. This is the general expression. X is equal to plus or minus a sin omega t. Particle start from mean position. And x is equal to plus or minus a cos omega t. Particle start from एक्स्ट्रीम पोझिशन. अशा प्रकारे आपल्याला डिस्प्लेसमेंटचे 3 इक्वेशन मिळतात. म्हणजे जनरल एक्सप्रेशन, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन आणि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. अशा प्रकारे आपल्याला डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन मिळतात. म्हणजे आता amplitude, period and frequency of SHM. Amplitude, period and frequency
SHM. आता याच्यामध्ये आपण हे तीन आपल्याला डिफरंट कॉन्सेप्ट आहेत. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आकृतीमध्ये जर आपण पाहिलं, दिस इज द मीन पोझिशन O आणि A आणि B काय तर एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. कन्सिडर पार्टिकल स्टार्ट परफॉर्मिंग लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन along the line EB. O is the mean position center with mean position O and the particle such as displacement x is equal to. त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपण इथे हा फोर्स नंतर पार्टिकल काय होईल, x पर्यंत डिस्प्लेसमेंट कव्हर करतो आणि दिस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येतं, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi. This is the general expression for the displacement of particle in linear SHM. When sin omega t plus phi is equal to plus or minus 1, then displacement will be maximum. त्याला आपण काय म्हणतो, मॅक्झिमम. हे काय आहे, साइन ओमेगा टी प्लस फाय इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 1, that is x is equal to plus or minus 1, which is called as the amplitude or the maximum displacement. म्हणजेच आपल्या इथं काय सांगता येतं, इथं प्लस ए आणि मायनस ए, दिस इज द एम्प्लिट्यूड. म्हणजेच काय होतं, पार्टिकल किंवा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर SHM विच इज ए मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंटला आपण काय म्हणतो, एम्प्लिट्यूड म्हणतो. एम्प्लिट्यूड म्हणजेच काय आहे, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर SHM फ्रॉम मीन पोझिशन विच इज कॉल्ड एज द एम्प्लिट्यूड. त्याच्यानंतर आता पिरियड पाहत असताना आपण अगोदर त्याची व्याख्या पाहिलेली आहे. पिरियड म्हणजे काय, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन असेल, वन रोटेशन असेल, वन लिनियर SHM असेल. हे कम्प्लीट एक रोटेशन कम्प्लीट करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेला आपण काय म्हणतो, पिरियड म्हणतो. म्हणजेच काय, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन, वन SHM is called as a period of SHM. Performing SHM to complete one oscillation is called as period. जसं आपल्याला माहित आहे, पृथ्वी स्वतःभोवती फिरण्यासाठी 24 तास घेते, म्हणून पिरियड ऑफ अर्थ इज काय आहे, 24 तास आहे. तशाच प्रकारे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी पार्टिकलच्या ह्याला लागणाऱ्या वेळेला काय म्हणतो, पिरियड म्हणतो. आणि अगोदर आपण काढलेला आहे आता ऍज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर SHM at time t. After time t is equal to, आता बघा, after time t is equal to t plus 2 pi upon omega. आता t ची किंमत किती याची आहे, 2 pi upon omega. Therefore displacement x is equal to a sin omega. आता t किती ठेवायचं इथं, t plus 2 pi upon omega. याला आपण x डॅश म्हणू, प्लस फाय. आता कंस सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मिळतं साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू 2 पाय अपॉन ओमेगा प्लस फाय. हे ओमेगा ओमेगा कटून गेले, बरोबर आपल्याला काय मिळाला, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाय प्लस फाय.
जसं आपल्याला माहित आहे साईनच्या अँगल मध्ये आपण 2 पाय अधिक केलं तर आपल्याला साईनची किंमत काहीच बदलत नाही. जसं ओमेगा टी प्लस 2 पाय घ्या किंवा 4 पाय घ्या किंवा 6 पाय घ्या किंवा 8 पाय घ्या, त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं, साईनची किंमत बदलत नाही. म्हणजेच ये साईन ओमेगा टी प्लस 5. म्हणजे तिथे आपल्याला ओमेगा टी मध्ये 2 पाय प्लस करा किंवा 4 पाय प्लस करा किंवा 6 पाय प्लस करा, साईनची किंमत काहीच बदलत नाही. म्हणजे आपल्याला मूळ किंमत मिळालेली आहे. म्हणजेच आपल्याला एक्स डॅश बरोबर एक्स मिळालेला, आपल्याला एक्स डॅश बरोबर एक्स मिळालेला आहे. म्हणजे याच्यावर आपल्याला काय सांगते की आपल्याला तेच डिस्प्लेसमेंट आपल्याला किती वेळानंतर मिळालं आहे, 2 पाय अपॉन ओमेगा. आफ्टर टाइम 2 पाय अपॉन ओमेगा we get same displacement of particle in linear SHM. Therefore we can say that after 2 pi upon omega the same displacement covers by particle, that is we called a period. त्याला आपण काय म्हणतो, पिरियड ऑफ SHM म्हणतो. म्हणजे आपल्याला काय सांगता येतं, कॅपिटल टी दिस इज द पिरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. T is equal to 2 pi upon omega, that is after 2 pi upon omega it repeats same set of displacement. Therefore it is called as the period of SHM, which is minimum 2 pi upon omega. This is the period of SHM which is minimum. As we know, अगोदर आपण काढलेला आहे, काय काढलेलं आहे आता, के बरोबर किंवा ओमेगा स्क्वेअर एम और ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू के बाय एम और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट के डिवाइडेड बाय एम. Put this value in expression. Our expression we get T is equal to 2 pi upon omega square root k upon m. तर भागिलेचा भागिले का होतो, उलटून गुणिले होतो. म्हणजे T बरोबर 2 pi square root m भागिले k. This is the expression for the period of particle performing linear simple harmonic motion. आता याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर के डिवाइडेड बाय एम ला आपण काय दिलं, नाव दिलेलं आहे, के काय, फोर्स आहे. त्याच्यानंतर एम काय, मास आहे. म्हणजे काय आहे, फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय मास. म्हणजे तिथं आपल्याला काय सांगता येतं, टी बरोबर 2 पाय अपॉन स्क्वेअर रूट. आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला काय मिळाला, टी बरोबर 2 पाय अपॉन एम डिवाइडेड बाय के. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पिरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. त्याच्यानंतर आता आपण इथं अगोदर आपल्याला माहित आहे, आता तिसरी कॉन्सेप्ट आहे आपली फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय आहे, वारंवार घडणारी प्रक्रिया किंवा घटना, पुन्हा पुन्हा घडणारी. आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल पर युनिट टाइम. नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM पर युनिट टाइम इज कॉल्ड एज द फ्रिक्वेन्सी. और एक सिंपल एक डेफिनेशन मी तुम्हाला अगोदर सांगितलेली होती, ती म्हणजेच काय आहे, रेसिप्रोकल ऑफ पिरियडिक टाइम. दॅट इज रेसिप्रोकल ऑफ पिरियडिक टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी ऑफ SHM असेल किंवा फ्रिक्वेन्सी म्हणता येईल. दॅट इज n इज इक्वल टू 1 बाय, आता आपण काढलेलं इक्वेशन आहे, टी म्हणजेच काय, 2 पाय अपॉन ओमेगा किंवा ह्याला आपण 1 बाय
2 पाय इंटू ओमेगा म्हणजेच काय सांगता येईल आपल्याला ओमेगा अपॉन 2 पाय किंवा ओमेगाला आता आपण नाव दिल्याप्रमाणे काय सांगता येईल ओमेगा काय तर स्क्वेअर रूट के डिवायडेड बाय एम डिवायडेड बाय 2 पाय किंवा n बरोबर 1/2 पाय स्क्वेअर रूट k divided by m. This is the expression for the frequency of particle performing linear SHM. अशा प्रकारे आपण एम्प्लिट्यूड पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी पाहिलेलं आहे. आता त्याच्यानंतर आता आपण फेज ऑफ SHM आता फेज ऑफ SHM म्हणजे आपल्याला काय सांगता येतं डिस्प्लेसमेंट डिरेक्शन अँड वेलॉसिटी काय सांगता येतं डिस्प्लेसमेंट वेलॉसिटी अँड डिरेक्शन अँड द ऑसिलेशन नंबर ऍट द इन्स्टंट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन त्याच्यामध्ये विच आता फेज म्हणजे काय सांगते स्टेट ऑफ ऑसिलेशन स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मध्ये काय सांगता येतं आपल्याला कोणत्या कोणत्या कॉन्ट्रॅक्ट सांगता येतं आपल्याला डिस्प्लेसमेंट आहे डिरेक्शन आहे डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिस गिव्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन और द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऍट दॅट इन्स्टंट विच इज कॉल्ड एज फेज म्हणतो फेज म्हणजेच काय आहे स्टेट ऑफ ऑसिलेशन स्टेट ऑफ ऑसिलेशन म्हणजे आपल्याला दोन क्वांटिटी कन्सिडर करावं लागतील पहिली क्वांटिटी आहे डिस्प्लेसमेंट आणि दुसरी क्वांटिटी आहे डिरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल by any displacement we cannot get phase because at given time there are two positions of velocity किती two positions of velocity है that is and it repeats for successive oscillations with the help of velocity we cannot determine the phase because velocity has two different positions for same velocity. Even after this, both these repeats for the successive oscillations. So to know the phase, we need a quantity that is continuously changing with time. The angular displacement of particle आपल्याला काय सांगता येईल theta is equal to omega t plus phi. This is the angular displacement which describes the angle that is आपण काढलेला आहे x is equal to s sin omega t plus phi. Omega t plus phi is the angle that is the angular displacement. Thus can thus used as the phase of SHM and it varies continuously with time called as phase angle. आपण काय नाव देतो phase angle म्हणतो which changes continuously with time. आपण काय नाव दिलेलं आहे phase angle नाव दिलेलं आहे. म्हणजेच आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला देखील विविध असे केसेस पाहता येतात. आता स्पेशल केस पाहूत आपण स्पेशल केस मध्ये एक मध्ये आपल्याला फेज किती दाखवता येतं थीटा बरोबर 0 म्हणजेच पार्टिकल कुठून स्टार्ट झालेला आहे हा मेन पोझिशन पासून मुव्हिंग टू द पॉझिटिव्ह Therefore, म्हणजे काय होतं मेन पोझिशन टू द पॉझिटिव्ह दॅट इज थीटा इज इक्वल टू काय सांगता येतं आपल्याला 360 डिग्री or 2 pi radian. This is the beginning of the second oscillation. काय आहे this is the beginning of second oscillation and so on. त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड केस मध्ये पाहता येईल phase theta is equal to
180 डिग्री. आता 180 डिग्री म्हणजे आपल्याला काय येतं, अलॉंग द स्ट्रेट लाईन येतं, म्हणजे दॅट इज इट्स फर्स्ट ऑस्युलेशन अँड दॅट इज ॲट मीन पोझिशन. कुठून असेल बघा, आता 0 असल्यानंतर पॉझिटिव्ह होता, आता इथं 180 म्हणजेच काय होतो, मुव्हिंग टू द निगेटिव्ह. आता ह्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला सांगता येईल, एक निगेटिव्ह सांगता येतं, हे पॉझिटिव्ह असेल तर बी काय असेल, हे पॉझिटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह. हे मेन पोझिशन आहे. हे काय झालं इथं, थिटा बरोबर 0 झाला. आता इथं येतं तर थिटा बरोबर 180 डिग्री होतं, म्हणजेच आपल्याला काय सांगता येतं, थिटा इज इक्वल टू 360 प्लस 180 डिग्री. किंवा ह्यालाच आपण काय सांगता येतं, 2 पाय रेडियन प्लस पाय रेडियन. अशा प्रकारे आपल्याला काय सांगता येतं, नेक्स्ट ऑस्युलेशन सांगता येतात. त्याच्यानंतर आहे आपली तिसरी केस, फेज. थिटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्रीला आपण पाय बाय 2 रेडियन होतं. इथं पाय रेडियन असेल, इथं पाय बाय 2 रेडियन असेल. दॅट इज पार्टिकल इज ॲट पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन. पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन ड्युरिंग फर्स्ट ऑस्युलेशन फॉर सेकंड ऑस्युलेशन. तर हे काय आहे, पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे फॉर फर्स्ट ऑस्युलेशन अँड सेकंड ऑस्युलेशन साठी आपल्याला सांगता येतं, थिटा बरोबर 360 डिग्री अधिक 90 डिग्री किंवा 2 पाय रेडियन प्लस पाय बाय 2 रेडियन. दिस इज फॉर द सेकंड ऑस्युलेशन अँड सो ऑन. आता फोर्थ केस मध्ये सांगता येतं आपल्याला, फेज थिटा इज इक्वल टू 270 डिग्री किंवा त्याला आपण 3 पाय बाय 2 रेडियन मध्ये सांगू शकतो. दॅट इज, हे पार्टिकल कुठून स्टार्ट होईल आता, निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन ड्युरिंग फर्स्ट ऑस्युलेशन अँड फॉर सेकंड ऑस्युलेशन साठी काय सांगता येतं, थिटा इज इक्वल टू 360 डिग्री अधिक 270 डिग्री किंवा 2 पाय रेडियन प्लस 3 पाय बाय 2 रेडियन. अशा प्रकारे नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये आपल्याला काढता येतात. अशा प्रकारे आपण फेज म्हणजे काय सांगता येतं, स्टेट ऑफ ऑस्युलेशन विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑस्युलेशन. आता स्टेट ऑफ ऑस्युलेशन मध्ये पाहत असताना आपल्याला काय सांगता येतं, डिस्प्लेसमेंट अँड डिरेक्शन ऑफ velocity which gives the state of oscillation, therefore it is called as the phase of oscillation.